Esselamu ala nebiyina Muhammed ve ala sahabe ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 40 hadis An-Nawavi'dan bir hadis sizge aytasi kela. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu قال. Yani bir sahabadan bu hadis getiriladi degan endi. Haddesana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Bizga Muhammad sallallohu alayhi vasallam shu hadisni siladi deb aytadi. Ve huve sadiqul masduq. Ul gadil ham şanışlı dedi. İnne ahadakum yucma'u halqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, dürüstlükte diye her birigiz diye ana qarnında diye siz diye 40 gün boyu tomchi bulup yatasız diye. Thumma yakunu halaqatan misli dalik. Onları ikinci 40 gün diye Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, uyuşkan kan kebek diye. Thumma yakunu mudghatan misli dalik. Onları üçüncü 40 gün diye ilk kisege kebek diye. Thumma yursulu ileyhil melik. Onları Allah Teala ferişte jibere. Fayunfuku fihi ruh. Onları can ürüledi. Ve yu'muru bi arba'i kelimatin. Onları 4 emir etediği yazarga. Bikat bi rizkihi. Onun rizqini yazalardı. Ve ecelihi. Onun ecelini yazalardı. Ve amalihi. Onun amalini yazalardı. Şakiyun av sahidun. Bəxətli bulamol, ise bəxətli siz bulamol, onu yazarlardı. Fəvallahi ləzi la ilahe gayruh. Allah'tan başka ilah yok deyip şuşa Allah Teala'dan ant item deyip aytan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ahadakum la ya'malu bi amali ahli cenneti hatta ma yakunu beynehu ve beyneha illa zirahun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dürüstlükte kişi cennet amelini kılar diye, cimaka kirge diye bir tirsek kalır diye, hem tamuk amelini kıla başlar diye, hem tamuka kirir diye. Onları Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيُصْبِحُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Bukhari Muslim bu hadisini getirir. Şulay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Qoy birigiz diye siz diye tamuq amelini kılır da diye, ham tamuqqa kirge bir tirsek kalır diye, ham icma amelini kıla başlar diye, ham icmaqa kirir diye. Şuşunday hadis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin. Yani şuşu hadisten anlıyoruz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytdı. Ana qarnında kişi türlü prosesler öteyken. Ana qarna xatlik bizim canımız qoyadır bulgan. Qoyda bulgan mekan ol bizge Kur'an nese deyip aytdi. Allah da Kur'an'da aytdi, can turunda diye sizin malumat bik az diye. Malumat bik az. Biz can turunda bile alabız fakat Kur'an'dan ham hadisten gine. Allah Teala bizge Kur'an'da nese deyip aytdi can turunda. Ham Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem can turunda nese deyip aytdi, biz anar şanabız, ham şanırga tiyiş. Ham başka sözlerge biz şanmıyız. Çünkü başka sözler ol yalan kilip şiğa. Çünkü can ol yaşırılgan aybirini bile Allah kana degan indi. Allah da Kur'an-ı Kerim'de aytdi, bizim canlarımızı oje Adamni baraka ketirgach, bizning jonlarimizni baraka ketirgan ekan. Allah Teala şu jonlarga sabir, yani bizga. Men sizin Rabbingiz tugilmeni deydi. Biz canlar cevap verdik. Elbette sen bizim Rabbimiz deb cevap berganmiz. Bunlar bizga Kur'an dalil etib aytadi bizga. Yani bizim canlarimizni Allah da ko'pdan indi baraka ketirgan. Vaqti jetkach Allah Teala vaqti jetkach şu jonni farishta bilan jibara ona qornina ekan. Yani ikinci proses bizim o'tamiz ona qornida. Mana 40 gün o'tkash biz onda ona qornida bir tomchi bo'lib yotamiz. İkinci 40 gün o'tkash biz onda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, uyushgan qon kebek diye. Üçüncü 40 gün indi şeynelgen ilk kebek diye. Şu an Allah Teala aytdi, ondan so'ng diye men suyaklar yasayım diye. Skeletga ilk yetem diye. Onlara kishi ravshana kiritam diye. Ham kishi ona qornida yashi yolashmasam 5 oy. 5 oy jon bo'lib yashaydi.
Ягъни 120 көнгә хәтле кеше мәйт була, 120 көн үткәч кеше терелә. Менә бу безгә бик зур муҗиза булып тора икән. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә: "Мин үледән ди тере итәм ди, тередән ди үле итәм ди." Ягъни ана карнында Аллаһ Тәала бездә мәйттән тере ясый. Кеше дөньяга чыга. 5 ай яшәп ана карнында икән. Без хәзер 3нче өлешендә, 3нче процесста яшибез дөньяда. Андары 4нчесе процесс була, ул уже барзахта. Барзах нәрсә ул? Ул була инде дөнья белән ахиратны аеручы, ул була кабер. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисләрендә килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Кеше ди ике дөнья арасында ятканда ди." Ягъни ул бу дөньяда түгел, теге дөньяда түгел. Ягъни үлем алдыннан инде. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, ул фәрештәләрне күрә башлый ди. Әгәр дә ул изге җан булса, Аллаһ Тәала аңар фәрештәләрне җибәрә җумактан диде. Әгәр дә ул гөнаһлы җан булса, Аллаһ Тәала фәрештәләрне җибәрә тамуктан диде. Менә бу әгәр дә изге җан икән, Аллаһ Тәала фәрештәләрне җибәрә җәннәттән. Җәннәттән киләләр фәрештәләр кәфен белән, ак кәфен белән шушы җанны терәләр чыккач. Иң соңгысы килә ди, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, үлем фәрештә ди. Шушы җан үлем фәрештәне күрер. Иң беренче шушы фәрештәләрне күрер, андары ахыргы күрер үлем фәрештәне. Үлем фәрештә җанны алыр дип килә хадисләрдә, аяктан алып, менә шушы гаргарадан чыгар дип инде, тамактан чыгар. Шушы үлем фәрештә җанны чыгаргач, шушы фәрештәләргә тапшыра. Шушы фәрештәләр алып китә өскә. Җенче күккә хәтле. Ягъни беренче күкне үтәләр, анда шакыйлар, анда фәрештәләр кем бу дип сорыйлар. Анда әйтәләр фәрештәләр фәлән кеше фәлән җаны дип. Анда кертәләр, икенче күкне үтәләр, өченче күкне үтәләр, җенче күкне үтәләр. Җенче күккә хәтле менгәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Языгыз шушы җанны ди Гиллиин китабына ди." Әсәү Гиллиин китабы, ул изгеләр китабы. Шунда язгач, шушы җанны ди Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кире барыгыз, җиргә кертегез" ди. Чөнки мин аны җирдән бар кылдым ди. Җиргә керәчәк ди, җирдән чыгачак ди кыямәт көндә ди. Шушы фәрештәләр кире җенче күктән алып төшәләр шушы җанны. Шушы мәйтне юганда Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, җанны ди баш эченә куялар ди. Шушы җан мәйтне юганда күрә, мәйтне юучыларны. Шушы җан эндәшә, мөрәҗәгать итә мәйтне юучыларга. Хадистә килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Шамалап югыз ди минем тәнне ди, бу бит минем тәнем дип әйтә ди." Шуның өчен мәйтне юучыларга бу хадис булып тора, мәйтне юганда шамалап югарга кирәк икән. Чөнки ул безнең тәнебез, ул хөрмәтле булырга тиеш. Хәтта кафирләр үлсә дә, аларның тәннәре бар. Бу тәннәрне Аллаһ Тәала баракка китерде. Аларның да тәннәре бик хөрмәтле булып санала. Чөнки бу тәнне Аллаһ Тәала баракка китерде. Яндары моны мәйтне югач, кафенләгәч, андары носилкага куйгач, тәнне алып баралар инде кабергә. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, җан ди янәшә бара ди. Шушы җан әйтә, мөрәҗәгать әйтә кешеләргә, тизрәк мине алып барыгыз ди. Шуның өчен безнең динебездә озак көтәргә ярамый мәйтне. Әзер булды икән, тизрәк күмәргә кирәк. Мәйтне алып барганда тизрәк алып барырга кирәк дигән. Чем тизрәк алып барасың, тем яхшырак дип килә. Чөнки шушы җан уже моннан чыкты, шушы йортта каласы килми. Аның теге йортына барасы килә тизрәк. Тизрәк урнашасы килә аның. Шуның өчен мәйтне тизрәк күмәргә кушкан Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Андары шушы мәйтне алып килгәч кабергә, каберне күмгәч, инде ул тәпи тавышларын ишетер дигән шушы үлгән кеше. Соңгы кеше чыгып киткәч, инде зираттан аңар килә ике фәрештә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте. Мункар белән Накир. Анан имтихан алалар.
Менә безгә шушы имтиханга бик нык әзерләнергә кирәк икән. Бик нык әзерләнергә кирәк, чөнки Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисләрендә килә, шушы мәйт өчен ди, дуга сорагыз ди, ныклык сорагыз ди, ул хәзер анда сорала ди, имтихан алына ди, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте. Менә без бу дөньяда имтиханга әзерләнәбез. Балалар инде егыга әзерләнә. Аның ел буе әзерләнә, 2 ел буе әзерләнә, кемдер 10 ел буе әзерләнә. Дулкынлана экзамен бирер алдыннан, переживать итә. Но кызганычка каршы, кайсы без кабердә көтә имтихан, аңар әзерләнү бик әз. Анда мөһимрәк, анда имтихан бу дөньяга караганда. Бу дөньяда син имтиханны бирмәсәң, син аңар артык нәрсә булмый. Син инде может анда мәктәптән чыга алмасын, 2нче елга может керсен тагын укырга. Но теге дөньяда имтиханны бирә алмасаң, анда мәңге тамакка каласың, Алла сакласын. Әзерләнү була ул имтиханга. 5 вакыт намаз уку була. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисләрендә килә. Рамазан айында ураза тоту була. Мөмкинчелек булса хаҗ кылу була. Закатны түләү була, әгәр дә кеше бай була икән. Менә безнең әзерләнү шул булырга тиеш. Андары кешеләр белән яхшы муамәләдә булырга тиеш. Әти-әни белән, үзенең хатыны белән, үзенең балалары белән, үзенең туганнары белән, үзенең күршеләре белән. Кеше хакын үтәү. Беренчесе Аллаһның хакын үтәү, андары кеше хакын үтәү. И кеше кабердә сорала: Раббым кем? Динең нинди дип, пәйгамбәрең кем? Әгәр дә кеше әзерләнгән икән, анда Раббым Аллаһ дип әйтә, динем Ислам дип әйтә, пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи дип әйтә. И Аллаһ Тәгалә күктән әйтә, минем кулым ди, дөрес әйтте ди. Әзерләгез аңар ди, анда иҗмактан бер урын ди. Иҗмактан анда бер ишек ачылыр. Ул аны исен сизәр дигән инде. Кабыры киңәер, күпме күзе күрә. И шушы кешене йоклаталар. Кыямәт көне хәтле. И ул беренче теге брачный ночь кебек, йоклаган кебек, менә беренче иләнгәч ничек кеше йокыга китә дип хадистә килә. Шулай ук кеше дә йокыга китә дип килә инде анда. Кыямәт хәтле. И кыямәт көне бик тиз аңар булып килеп җитәр дигән иде. Чөнки йоклаганда кеше тиз вакыт үтә. 5000 ел буламы, 5000 ел буламы, вакыт тиз үтә. Андары икенче сорау булыр, динең нинди? Ул җавап бирә, динем Ислам дип. Пәйгамбәрең кем дигәч, пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи дип әйтер. И шушы эш сорауга җавап биргәч, кабыры киңәер дип килә, иҗмактан ишек ачылыр, анда рәхәтле ятачак иншаллаһ. Но әгәр дә ул кафир җан икән, әгәр дә ул гөнаһлы җан икән, үлем фәрештә аны җаны алганда, ул аны чыгасы килмәс дигән, качар дигән, ул аны тартып алыр дип килә. Ничек сарыкка кармак буталган кебек, шулай ук үлем фәрештә дә аны җанын тартып алыр дигән инде. Андары тапшырыр фәрештәләргә, тамуктан килер фәрештәләр, аланы өскә алып китәрләр, беренче күккә аны көтмәсләр дигән. Чөнки Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, күп ачылар токи яхшы кеше өчен генә дип килә инде. И шушы аннан өстән аны атарлар өскә астан дип җиргә дип килә. Менә самолетта очканда анда 10 километр очасың, аска карыйсың, ничек куркыныч. Амма өстән аны аталар дип килә инде. Андары мәйтне юганда шушы ул инде җан янәшә була. Мәйтне алып барганда носилкада янәшә була дип килә хадисләрдә. Ул мөрәҗәгать итәкчеләргә акыра, кычкыра дип килә хадисләрдә килә. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кая мине алып барасыз, алып бармагыз дип килә. И Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, әгәр дә шушы җанны кеше ишетсә ди, аны юалтыр иде, аны кычкыруыннан ди. Мин Аллаһ Тәгаләдән дуга сорамакчы булган инде, чтоб шушы җанны ишетергә дип. Әмма курыктым ди, сез шушы кешене күммәсез ди, мине кешеләрне ташлап китәрсез ди. Андары кешене кабергә куйгач, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, анда Мункар белән Накир килә, 2-3 сорау бирә инде. Раббым кем, динең нинди, пәйгамбәр кем, ул белмим дип әйтә. И аңар тамуктан бер ишек ачылыр, анда кабыргалар кысар бер-берсе дип килә. Анда утта, анда газапланып ятар дип килә хадисләрдә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Шундый рәвештә кеше кабердә яшәр. Андары вакыты җиткәч, Аллаһ та Коръән-и Кәримдә әйтә, дөньяның башлангычы да бар, дөньяның ахырында булачак. Дөнья беткәч, Аллаһ Тәгалә безне яңадан кабердән чыгара, терелтә. Анда инде кыямәт көне була. Анда инде без имтиханны бирәбез Аллаһ каршында.
Кабердә булды имтихан фәрештәләр кашында, атыгында уже Аллаһ кашында. Өч имтихан көтә кабердән чыккач, кыямәт көндә. Беренчесе имтихан инде безнең гамәлләребез, гамәл дәфтәрен кайсы яктан бирәләр микән дип, кеше бик каты дерелтәп торыр дип килә, дулкынланып торыр. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә алдан 10 яктан бирсә бу иҗмакта ди, сол яктан бирсә арттан бирсә ди бу тамукта ди. Икенче имтихан безнең гамәлләребезне куялар үлчәүгә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, әгәр дә аның изгелекләре басса ди, ул иҗмакта ди, әгәр дә гөнаһлары басса ди, ул тамукта ди. Ишенче имтихан көтә безнең сират күперен үткәндә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сират күпере ди, җирдән җәннәткә бара ди, аста тамук кала ди. Ул кылычтан да үткенрәк дип килә, чәчтән да нечкәнрәк дип килә. Шушы сират күперен кеше үтә ала, фақат үзенең изге гамәлләр белән генә дип килә хадистә, бүтәнчә үтә алмый аны. Шушыны күперне үткәннән соң тагын бер күпер көтә, анда Әл-Кантара дигән мусламаннар берсе белән бахилләшерләр дип килә инде. Кем кемгә нәрсә должен инде? Кемдер акчаны урлаган буламы, кемдер әҗәтен кайтармаган буламы, кемдер кемне сүккән буламы, или суккан буламы, ирәнчеткән буламы, анда намазлар китәчәк дип, уразалар китәчәк дип килә. Шуның өчен Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундый сорау бирде. Сез беләсезме кем ул банкрот дип? Аңа җавап бирделәр, банкрот шул ди, кемнең малы, мөлкәте юк дип әйттеләр. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, банкрот шул кеше ди. Кыямәт көне килер ди, намазлары белән, уразалары белән, хаҗы белән ди, тау кебек гамәлләр белән ди. Әмма бер кешене рәнҗеткән, икенче кешегә суккан, ул аны намазын алып китәр ди, ул аны хаҗын алып китәр, уразасын алып китәр ди. Моның әле чиратта 2000 кеше басып тора, 3000 кеше басып тора, 10000 кеше басып тора, гайбәтләрен сөйләгән. Моның уже изекләр юк. Алайса әйтерләр теге кешеләр, алайса безнең гөнаһларыбызны ал ди. Ите кешедән гөнаһларын алып степ, моңар инде тамукка китәр, Алла сакласын. Шуның өчен без бу дөньяда яшибез, Аллаһ та безне бу дөньяга җибәрде. Гомар бин Хаттаб әйтмешли, без үзебезне дөньяда хисап кылыйк. Безне теге дөньяда хисап кылганчы дип килә инде. Без аңар әзерме теге дөньяга барырга, анда имтихан бирергә. Безнең намазыбыз бармы 5 вакыт? Безнең уразыбыз бармы? Без кешеләрне рәнҗетмибезме? Шуның өчен Аллаһ Тәгалә каршына баргач, анда бөтенсе өчен җавап бирәсе була иншаллах. Анда гына кеше иҗмакка керә ала, чөнки иҗмак ул җиңел товар түгел. Иҗмак, рай дигән нәрсә ул очень дорогой товар. Бу дөньяда без йорт төзибез, гомер буе төзибез, машина гомер буе ала алмыйбыз. Иҗмак ул мәңге син анда барасың. Шуның өчен иҗмак өчен бик каты тырышырга кирәк, ул җиңел генә бирелми. Субханакалла бихамди, әшһәдү